योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। या सत्संस्कृतिसम्प्रदायजननी या सर्वविद्याप्रसूः या देशस्य जनस्य सर्ववचसाञ्च ऐक्यप्रदानोद्यता या वेदोपनिषत्पुराणचय सत्काव्यश्रिया राजते सा भाषाद्युसदां सदा विजयताम् आचन्द्रतारारुणम् रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम् वन्दे भारतमातरम्। स्वधाम्ना काण्डेन प्रतिहततमस्काण्डमनिशं सुधासध्र्यग्दृग्भ्याम् अनितविनयिच्छात्रनिकरम् मुधा कुर्वत् श्रेष्ठप्रतिभटवचो हेतुरहितं निधायान्तर्वन्दे हयवदनरूपं हृदि गुरोः। प्रजाक्षेमायोगे सकलहितसद्धर्मनिरते प्रकृत्यक्षक्षीरे प्रतिघटितपूर्वाघवितते कृतान्तर्दुर्ध्वान्ते परशुगपहन्त्र्यात्मसुखदे सुधाधारे कृष्णे जय जननि भद्राक्षयरसे जय जननी वेण्यक्षयधुनी जय जननी वेण्यक्षयधुनी। यः परमात्मा अस्माकं सकलविध बुद्धिः प्रेरयति सर्वाणि इन्द्रियाणि प्रवर्तयति तस्य परमात्मनः श्रेष्ठं तेजः ध्यायन्तः वयं श्री कृष्णा पुष्कर शुभावसरे श्री कृष्णा नदी मातुः स्तोत्रं वयं पठामः। श्री कृष्णा नदी मातृस्तोत्रद्वारा वयं पवित्रत्वं प्राप्नुमः। पूर्वं बहुविध शक्तिमतीं कृष्णा नदीं वयं सम्यक् ज्ञातवन्तः। इदानीं पुनः अन्यरीत्या वयं किञ्चित् कृष्णानद्याः स्तुतिं कुर्मः। कृष्णानद्याः 24 स्थलेषु 24 नदीनां संगमः अस्ति। 24 नदी संगमद्वारा गायत्री मंत्रार्थ देवता इव कृष्णानदी भासते। अतः 24 अक्षर संगमेन यथा गायत्री भवति तथा कृष्णानदी अपि 24 लघुनदी संगमेन साक्षात् नदी स्नानादि द्वारा अस्मान् पवित्रीकरोति। यथा गायत्री मंत्रः गायतः सर्वान् जनान् त्रायते रक्षति तथा अस्माकं कृष्णानदी अपि 24 नदी संगम सहिता अस्मान् रक्षति अस्मान् पाति। एवं 11 स्थलेषु नद्याः बन्धाः सन्ति। 11 बन्धाः सन्ति। नद्याः बन्धाः एव न कर्तव्याः किन्तु 11 बन्धाः भवन्। अतः बन्धं न इच्छामः किन्तु बलात्कारेण
एकादशवारं कृष्णानद्याः प्रवाहस्य बन्धं कृतवन्तः। एवं 33 स्थलेषु सेतून् निर्मितवन्तः। जनानां यात्रार्थम् इतो जनाः तत्र गच्छेयुः, ततः जनाः अत्र गच्छेयुः इति 33 स्थलेषु नद्याः सेतवः निर्मिताः। देवतानां संख्या 33 देवजातयः सन्ति। तद्वत् 33 बन्धा सेतवः 33 देवतास्वरूपमपि बोधयति। एवं रीत्या कृष्णानदी अत्यन्तम् आश्चर्यकरी वर्तते। कृष्णानदिకి 24 చోట్లలో ఉపనదుల యొక్క సంగమం ఉంది. చతుర్వింశత్యాత్మప్రియ లఘునదీ సంగమహితే 24 సంఖ్య కలిగినటువంటి లఘునదులు, తనకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి లఘునదులను ఉపనదులను తనలో ఇమిడించుకున్నది ఈ తల్లి. వాటి యొక్క సంగమము ద్వారా మనందరికి కూడా మేలు చేకూరుస్తుంది. వాటి సంగమము చేత ఇది మహత్వాన్ని పొందింది. సంగమహితే సంగమహితే చతుర్వింశత్యాత్మప్రియ లఘునదీ సంగమహితే సంగమహితే సంగమహితే. ఇలా 2 రకాలు కూడా చేయొచ్చు. అలా 24 ఉపనదుల యొక్క సంగమం ఎలా ఉంటుంది, ఎవరికి ఉంటుంది? ఈ 24 అనే శబ్దము అనే సంఖ్య గాయత్రి అక్షర సంఖ్య, గాయత్రి మంత్రాక్షర సంఖ్య. గాయత్రి మంత్రము ఏ విధంగా మనకందరికీ కూడా ఆహ్లాదాన్ని కలిగింపజేస్తుందో అలాగే కృష్ణానది కూడా గాయత్రిలాగా మనందరికి కూడా ఈ 24 ఉపనదులతో కూడడం కారణంగా మనకు అలా ఆనందాన్ని కలిగింపజేస్తుంది. ఆ ఉపనదులు ఏవి అంటే వేణ్యా నది, దాన్నే వెన్న పెన్న అని కూడా పిలుస్తారు, వేణ అని కూడా పిలుస్తారు. వరణ అనేది ఇంకొక నది, దాన్ని పరమ వరమ అని కూడా పిలుస్తారు. కాయని అనే ఒక నది, ఇది కాయని నది కాదు, కాత్యాయని నది, కానీ కాయని కోయన అని కూడా పిలుస్తారు దాన్ని. మలప్రభ అనే ఒక నది, ఘటప్రభ అనేది ఇంకొక నది, భామ అనే ఒక నది, పావని అనే ఒక నది, పావన అని కూడా దానికి పిలుస్తారు. పావన లేదా పావని అసలు అనాలి, ముఖ్యంగా అనవలసింది పావని, కాబట్టి పావన కానీ పావన కానీ అంటున్నారు ఇప్పుడు. కమండలు నది, అది కమండలు కాస్త కుమండల అని అయిపోయింది. అక్కడి ఉకారం ఇటు, ఇక్కడి అకారం అటు వచ్చింది. అందువల్ల కమండలు నది లేదా కుమండల నది అన్నా కూడా తప్పులేదు. కుమండల అని పిలుస్తారు. భూమండల నది అని అర్థం, భూమండలంలో శ్రేష్టమైన నది అదొక నది. తర్వాత ఘటీ నది, దీన్ని ఘోడ్ అని పిలుస్తారు, ఘోడ్ అనే నది. తర్వాత ఇంద్రాణి నది, ఇంద్రాణి నదిని ఇంద్రాయణి అని పిలుస్తారు. కుండలిని నది, దీన్ని కుండలి అని పిలుస్తారు. మానా అనే ఒక నది ఉంది. అలాగే భోగవతి అనే ఒక నది ఉంది. తుంగభద్ర నది ఎలాగూ ఉంది. అందులో తుంగభద్ర 2 ఉన్నాయి. ఆ రెండింటిని కలిపితే కూడా 24 అవుతుంది, 25 అవుతాయి. కానీ తుంగభద్రగానే ఉంది కాబట్టి 24 నదులు. తర్వాత ముచుకుంద నది, దాన్ని మూసి అని పిలుస్తాం. అలాగే భూరి అనే నది, దాన్ని భోర్ అని పిలుస్తారు. చాంద్రాయణి నది, చంద్రాణి అని పిలుస్తారు. తర్వాత చాందిని అని కూడా పిలుస్తారు. కామిని నది, తర్వాత మూలా నది, ఇంకా ముక్తా నది, మూతా నది, ముత్తా నది అని కూడా పిలుస్తారు. నీరా నది, దాన్ని నీవా అని కూడా పిలుస్తారు. మాలాముఖి నది, దాని మూలమూత అని కూడా పిలుస్తారు. భీమా నది, సేనా నది,
సీనా నది అని పిలుస్తారు. ఈ విధంగా 24 ఉపనదులతో ప్రకాశిస్తోంది ఈ నది. అదేవిధంగా సుబంధైకాదశ్య కలివిహితయా వారితరసే, ఎన్ని నదులు కలుస్తూ ఉన్నా నిన్ను ఆపేస్తున్నారు తల్లి. నిన్ను ఆపేయడం 11 చోట్లల్లో ఆపేశారు. ఈ 11 చోట్లల్లో 11 ఉన్నాయి. ఇంకా ప్రతి తాలూకాకు కూడా ఒక చోట ఆపేటట్టుగా ఉన్నారు. అలా ఇప్పుడేమో జనపదానికి ఒక చోట ఆపుతూ ఉన్నారు. తర్వాత ప్రతి తాలూకాకు ప్రతి ఊరుకు ఒక్కొక్క ఆనకట్ట కాదు, అది వారధి కూడా కాదు, ఆనకట్టను కడుతున్నారు. ఇలా ఆనకట్టలు కడితే నది నదిగా ఉంటుందా తల్లి? అలా చేయకుండా ఒక్కసారి నీవు కోరవా? గమనించండి, ధోమ్ అనే నది, బాలక్వాడి ధోమ్ అనే చోట ఒక ఆనకట్ట ఉంది. బాలక్వాడి అనే చోట ఒక ఆనకట్ట ఉంది. అలమాటి అనే చోట ఒక ఆనకట్ట ఉంది. బసవసాగర్ అనే ఒక ఆనకట్ట ఉంది. నాగార్జున సాగర్ దగ్గర ఒక ఆనకట్ట ఉంది. శ్రీశైలంలో ఒక ఆనకట్ట ఉంది. జూరాలలో ఒక ఆనకట్ట జరుగుతూ ఉంది. ఇంకా నారాయణపురంలో ఒక ఆనకట్ట ఉంది. ప్రకాశం అనేది విజయవాడలో ఒక ఆనకట్ట ఉంది. అలాగే పులిచింతల అది కూడా జరుగుతూ ఉన్నట్టుంది. తర్వాత అమరావతి అనే పేర్లతో ఇంకొక ఆనకట్ట కూడా కట్టబోతున్నారు. ఈ విధంగా ఇన్ని చోట్లల్లో ఆనకట్టలు ఉంటే ఈ కలి ప్రభావాల చేత నీవు ఆగిపోయి నీ ప్రవాహం ఆగితే దానికి ఇబ్బంది కలగదా అమ్మా? నీవు కలుషితం కావా తల్లి? కాబట్టి ఒకసారి వాళ్ళందరికీ కూడా బుద్ధిని కలిగింపజేసి ఇంకా చాలు ఆనకట్టలు కట్టడం. ఆనకట్టలు కట్టకూడదు. కట్టితే జీవన ప్రవాహము, నీవు ఎల్లప్పుడూ జీవనది కావాలా, అజీవన నది కావాలా, మృత నదివి కావాలా? అది నీవే ఆలోచించుకో తల్లి. మహావేగంగా వచ్చి ఒక్కసారి ఈ ఆనకట్టలు ఏమి లేకుండా ఉంటే నీ నీళ్లు చాలా స్వచ్ఛంగా ఉంటాయి. అలా నదులను స్వచ్ఛంగా చేసుకోవడం అనేది మనందరి బాధ్యత. నదులు స్వచ్ఛంగా ఉండాలి, అందులో కలుషిత ప్రవాహాలు ఉండకూడదు. అందుకోసమే కదా మేము ఈ పుష్కర స్నానాలు చేసేది. నదులలో జీవనది ఉంది అనేటువంటి భావం చేతనే ఆనకట్టలు కట్టేసరికి అక్కడి ప్రవాహం ఆగిపోతుంది. తర్వాత ముందుకు వెళ్ళడం లేదు. వెళ్ళినా కూడా లోపల ప్రవేశిస్తుందో లేదో తెలియదు. అంతా ఎడారిలాగా అయిపోతుంది తల్లి. నీవు అలా ఎడారిలాగా కావద్దు. నీవు కానీ వేరే నదులు కానీ ఏ నదులు కూడా ఎడారులు కాకూడదు. ఒక్కసారి నీకు జీవనత్వము లేకుండా, జీవనదీత్వము లేకుండా చేసేటువంటి వాళ్ళ యొక్క బుద్ధులను మార్చు తల్లి. వైజ్ఞానికులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఎవరు నదులకు ఆనకట్టలు కట్టరు. విదేశాలలో ఎక్కడ ఆనకట్టలు ఎక్కువగా ఉండవు. కానీ అన్నీ మన స్వదేశములో అది ఒక ఆవేశముతో ఇలా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. సముద్రానికి వెళ్ళిన నీళ్లు వ్యర్థం కావమ్మా. నీవు సముద్రానికి వెళితే ఏమవుతావు? తర్వాత ఆకాశం ద్వారా సూర్యుడు నీ నీళ్లను, మొత్తం నీళ్లను తీసుకొని అన్ని చోట్లలో సమానంగా వర్షాన్ని కురిపింపజేస్తాడు. అప్పుడు మళ్ళీ లోకమంతా కూడా వర్షంగా ఉంటుంది. అన్ని చెరువులు నిండుతాయి. కాబట్టి చెరువులు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. కానీ ఉన్న నదులకు ఆనకట్టలు కట్టి అదే చెరువు అప్పనంగా దొరికింది కదా అని నదులకు ఆనకట్టలు కట్టకూడదు. ఈ విషయాన్ని వైజ్ఞానికులు, ఆధునిక వైజ్ఞానికులు, యువకులు అందరూ ఆలోచించాలి. వ్యవసాయం కోరేవాళ్ళు లేరు, పైనుంచి వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు లేరు, ఆకాశం నుంచి వర్షాలు కురవాలి అనేటువంటి వాళ్ళు లేరు. అందువల్ల ఈ మహా విపత్తును మేము ఎదుర్కొంటున్నాం తల్లి. అలా లేకుండా చెయ్యు. తర్వాత ఇంకా మిగతా చోట్లల్లో 33 చోట్లల్లో నీవు సేతువులను ఏర్పాటు చేసుకున్నావు. అంటే రైలు వంతెనలు కానీ, దారుల యొక్క వంతెనలు కానీ, పట్టా శకటముల యొక్క వంతెనలు కానీ, లేకపోతే కాలి నడకన వెళ్ళేటువంటి వంతెనలు కానీ, ఇవన్నీ కలిపితే మొత్తం 33 ఉంటాయి. ఈ 33 దేవతల యొక్క సంఖ్యను సూచిస్తుంది. కాబట్టి నీలో దేవతాభావం ఉంది. నీవు 33 రకాలుగా యాత్రలకు అవకాశాన్ని ఇస్తున్నావు. ఇది మంచిదే. ఇది నాయకులు చేసినా ఎవరు చేసినా చాలా మంచి పని. ఇలా ఆనకట్టలు చేయడం ఎంత తప్పో ఈ సేతువులను నిర్మించడం అంత ఒప్పు. సేతువులను నిర్మించుకోవచ్చు.
సేతువులను నిర్మించుకోవడానికి ముందు పూర్వము అన్ని నదులలో పడవలతో వెళ్ళేవారు. అన్ని నదులలో నీళ్లు బాగా ఉండేవి. ఇప్పుడు నీళ్లు లేకుండా ఉండడానికి కారణం ఏమిటి అంటే ఆ నదులలో ఇసుక బీటలు వేయడం, ఇసుక మేటలు వేయడం, తర్వాత ఆ నదులలో ఎక్కువ మేటలు వేయడం వల్ల పడవలు పనికి రాకపోవడం. కానీ పూర్వము అందరూ కూడా నదులలోనే వ్యాపారాలు చేశారు. హిమాలయాల ద్వారా దాకా సముద్రం నుంచి అన్ని చోట్లలో పుట్టిన చోటు దాకా కూడా వ్యాపారం చేశారు. నేను కూడా ఒకసారి చిన్నప్పుడు బాసర సరస్వతి నదీ స్థానంలో గోదావరిలో పుట్టి అనబడేటువంటి చిన్న పడవలో నేను ఒక చోటి నుంచి ఇంకొక చోటికి నేనే వెళ్ళాను. మా పూర్వులు ఎంతగా వెళ్ళేవారో అర్థం చేసుకోవాలి. 60 సంవత్సరాల క్రితం గోవూరు నుంచి రాజమహేంద్రవరం వరకు ఈదుకొని వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నారు. కాబట్టి ఇలాంటివన్నీ ఈ సౌభాగ్యాలన్నీ కూడా పోగొట్టుకుంటే ఎలా తల్లి? మళ్ళీ ఎక్కువగా ప్రవహించి ఈ ఆనకట్టలు లేకుండా చెయ్యి తల్లి. మేము వంతెన మీద వెళతాము, లేదా పడవల మీద హాయిగా వెళతాము. పడవలలో ప్రవాహంలో మేము యాత్ర చేస్తుంటే ఎంత బాగుంటుందమ్మా. కాబట్టి సేతువుల మీద వంతెనల మీద ఎలా మేము నడవాలో, అలాగే వాహనాల మీద వెళ్ళాలో, అదేవిధంగా నీ మీద పడవలలో కూడా ప్రవహిస్తున్నప్పుడు మేము వెళ్తే ఎంత అందంగా ఉంటుంది. అది మాకు కరుణించు తల్లి. ఈ శ్లోకాన్ని మరొకసారి తలుచుకుందాం. చతుర్వింశత్యాత్మప్రియ లఘునదీ సంగమహితే సుబంధైకాదశ్యా కలివిహితయా వారితరసే త్రయస్త్రింశత్సేతు ప్రతత జనయ యాత్రే త్రిపథగే త్రయస్త్రింశత్సేతు ప్రతత జనయాత్రే అత్రిపథగే సుధాసారే కృష్ణే జయ జనని వేణ్యక్షయధుని. అత్రిపథగవు నువ్వు. అత్రి మార్గమునందు ఉండేవా దానవు. అంటే అత్రి త్రిగుణాతీతమైనటువంటి వ్యక్తి, దత్తాత్రేయుల వారి తండ్రి. కాబట్టి ఆ అత్రి గోత్ర సముద్భూత అని అంటారు. అలా నీవు కూడా అలాంటి చక్కని అత్రి మార్గములో, అంటే గురు మార్గములో సంచరించేటువంటి లక్షణం కలదానవు. అదే అత్రి గోత్రములో ఉండడం అంటే అర్థం. అలా అంతేకాకుండా సాక్షాత్తు గంగానదివి నీవు. త్రిపథగా అని గంగానదికి పేరు. నీవు కూడా త్రిపథగవే అమ్మ, గంగవే. మాకు గంగా అని పిలవడమే మాకు ఇష్టం. అతః సుధాసారే కృష్ణే జయ జనని వేణి అక్షయధుని. అంబ పునర్మిలామः. నమస్కారः.